So hi students, a dual nature of radiation and matter, inter second year physics, most important 2 marks questions for public examination for both states AP and TS. So chapter is dual nature of radiation and matter. So the chapter weightage for AP is 1 2 marks question, 1 4 marks question. Now we are discussing only 2 marks questions. Most important 2 marks question from the chapter. So you can expect any one of these questions. Most important for public examination, coming public examinations. So మనకు ఆల్రెడీగా ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లలో మిగతా చాప్టర్స్లలో అన్ని 2 మార్క్స్ వెయిటేజ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేశాం స్టూడెంట్స్. సో అవి ముందు వీడియోలలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ముందు క్లాసెస్లో. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇవి వాట్ ఆర్ cathode rays, what is work function, what is photoelectric effect, give examples of photosensitive substances, write down Einstein's photoelectric equation, write down de Broglie's relation and explain the terms therein, state Heisenberg uncertainty principle. So first question to them students, what are cathode rays? Most important question from this. ఈ 2 మార్క్స్ అనే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 4 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద ఫాస్ట్ మూవింగ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ cathode to anode are called cathode rays. Discharge tube experiment lo discharge tube experiment lo streak of negatively charged particles moving from cathode to anode observe చేశారు. వాటిని ఏమని పేరు పెట్టారు అంటే వాటిని cathode rays అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో ఫాస్ట్ మూవింగ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ cathode to anode so are called cathode rays. Next, what is work function చూద్దాం స్టూడెంట్స్. వర్క్ ఫంక్షన్ ఏంటి? వర్క్ ఫంక్షన్ చూద్దాం. For example, we are taking a photosensitive metal like a sodium we have taken and it is its surface and here it is an electron. To remove this electron from its surface, ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ బయటికి పంపించడానికి కావలసినటువంటి మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఏమని చెప్తాము అంటే వర్క్ ఫంక్షన్. జస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ దీని నుంచి బయటికి పంపించాలి, కానీ దీని యొక్క ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కాదు, జస్ట్ టు ఎజెక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఎజెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ metal without imparting any kinetic energy to the electron is called work function అని చెప్తాం. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ను బయటికి పంపించడానికి కావాల్సినటువంటి మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఏమంటామంటే వర్క్ ఫంక్షన్ అంటారు. సో ఆన్సర్ ఫర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్, ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ energy needed to eject the electron from the surface a surface అంటే photosensitive substances from the surface without imparting kinetic energy
the electron. అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీని అందించకుండా ఆ ఎలక్ట్రాన్ కు కేవలం ఎలక్ట్రాన్ బయటికి పంపించాలి మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి. దానికి కావాల్సిన మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీనే ఏమని చెప్తామంటే సింపుల్ గా వర్క్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం. ఈజ్ కాల్డ్ వర్క్ ఫంక్షన్. వర్క్ ఫంక్షన్ ను మనము పై అనేటువంటి లెటర్ చేత డినోట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో పై అనేటువంటి లెటర్ చేత డినోట్ చేస్తాం. సో మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు eject electron from the metal surface like a photosensitive metal surfaces without introducing any kinetic energy to the electron is called మనము వర్క్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం. సో నౌ వాట్ ఈస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనే క్వశ్చన్ ను మనం గమనిద్దాం. వాట్ ఈస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్? చూద్దాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ for 2 marks from the chapter dual nature of radiation and matter. After 2 marks continuous గా 4 marks కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడతాయి. అలాగే 8 మార్క్స్ కూడా అప్లై చేయబడతాయి. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ వచ్చేసి టార్గెట్ 60 స్టూడెంట్స్. సో ఫాలో ద ఛానల్ టు గెట్ a better score. Third question answer students. When the radiation of suitable wavelength or frequency is incident on the photosensitive metals, then when the radiation of suitable frequency or wavelength is incident on photosensitive metal surface students, metal surface, then electrons will be emitted. ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ కావడానికి అవసరమైనటువంటి మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం ఏమన్నాము అంటే వర్క్ ఫంక్షన్ అన్నాం. This phenomenon is called photoelectric effect. So what is photoelectric effect means? When the radiation, that is when the light of suitable wavelength or frequency falls on the photosensitive metal surface, then electrons from the metal surface will be emitted. This process is called photoelectric effect. Most important question students. Next, what are examples for photosensitive substances? Important one. Give examples of photosensitive substances. So alkali metals వచ్చేసి మనకు photosensitive substances గా ప్రవర్తిస్తుంటాయి. When the light of suitable wavelength or frequency is incident on those metals, they emit electrons and they shine. So give examples. Fourth one students, fourth one answer. Alkali metals like lithium, sodium, potassium, cesium,
rubidium. Or photosensitive metals అని చెప్పొచ్చు. These are examples for photosensitive metals. So lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium. So ఎప్పుడైతే వీటిపైన లైట్ హ్యావింగ్ a suitable wavelength, suitable frequency మీద పడుతుందో అప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసి బయటకు వస్తాయి. వచ్చేటప్పుడు కొంత ఎనర్జీని మనము బయటికి పంపించడానికి కొంత ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తాయి అని చెప్పాం. దాన్నే వర్క్ ఫంక్షన్. బయటకు వస్తున్నాయంటే దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ సమ్ స్పీడ్ ఆర్ వెలాసిటీ. అందుకే వాటికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది. సో నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్, రైట్ డౌన్ ఐన్స్టీన్స్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్. ఐన్స్టీన్స్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ అనేది ఏంటి చూద్దాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, రైట్ డౌన్ ఐన్స్టీన్స్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్. For example, it is a photosensitive metal like a lithium metal bar. This is a photon of light having energy E. From Planck's equation, the energy of this photon falling on this metal surface is E equal to h nu. E కొంత energy, radiation of energy falls on this metal surface. For example, here electron is there. So this electron uses energy in two ways. One is a part of this energy as a work function, another one to increase its kinetic energy to maximum. అంటే ఈ విధంగా బయట నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ రేడియేషన్ ఇలాంటి ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ మీద పడినప్పుడు మెటల్ సర్ఫేస్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎనర్జీని రెండు పనులకు యూజ్ చేస్తుంది. ఒకటి వర్క్ ఫంక్షన్ గాను, రెండవది తన కైనెటిక్ ఎనర్జీని పెంచుకొని మాక్సిమం లెవెల్ కు యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద ఫోటోసెన్సిటివ్ ఈస్ యూజ్డ్ యాస్ వర్క్ ఫంక్షన్ అండ్ టు ఇంక్రీజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో దీన్ని బట్టి మనము ఆన్సర్ ఎలా రాయొచ్చు? సో ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నంబర్ 51 స్టూడెంట్స్. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ photon, energy of photon denoted by E incident on the photosensitive metal surface is equal to work function denoted by pi and maximum kinetic energy denoted by k max. ఈ విధంగా దీన్ని మనం ఈ విధంగా విడగొట్టవచ్చు. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ విచ్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద ఫోటో మెటల్ సర్ఫేస్ ఈక్వల్ టు రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది ఎలక్ట్రాన్ చేత. సో ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి కొంత ఎనర్జీని వర్క్ ఫంక్షన్ గా యూజ్ చేస్తాం, మిగిలిన ఎనర్జీని దాని యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీని పెంచడానికి యూజ్ చేస్తారు మాక్సిమం లెవెల్. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఇట్ ఈస్ denoted by E, it is pi and this is k maximum. From Planck's equation students, Planck's equation E equal to h nu. So దీని బదులు మనము h nu రాసుకోవచ్చు and this is pi and this is k maximum. This is the kinetic energy. K maximum or k equal to half m v square. Then it will be equal to
దీన్ని యూతరికి పంపించేస్తాం స్టూడెంట్స్. h nu minus pi equal to k maximum. So therefore k maximum equal to h nu minus pi. So this is Einstein's photoelectric equation. So energy of photon incidence on the photosensitive metal surface. Photosensitive metal surface రెండు రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది. ఒకటి వర్క్ ఫంక్షన్ గాను సగభాగము, మిగిలిన భాగము ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ. వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి అవసరమయ్యే మినిమం ఎనర్జీ అని చెప్పారు. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వన్. Next question. Next question, write down de Broglie's relation and explain the terms in it. So de Broglie అనేటువంటి ఆయన వేవ్స్ అనేటి మెటీరియల్ వేవ్స్, మ్యాటర్ వేవ్స్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వేవ్ అనేది పార్టికల్ రూపంలో కూడా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో వాటిని మ్యాటర్ వేవ్స్ అని, డి బ్రోగ్లీ వేవ్స్ అంటాం. దాని వేవ్ లెంత్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ అంటాం. సో ఇక్కడ డి బ్రోగ్లీ రిలేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో మనకు ఆన్సర్ ఫర్ 6th వన్ lambda is equals to h by p or lambda is equals to h by m into v. సో ఈ ఫార్ములా ఏం చెప్తుందంటే డి బ్రోగ్లీ రిలేషన్ విత్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది చెప్తుంది. దీంట్లో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్, h ఈజ్ Planck's constant, m is mass of the particle, that is particle weight, v is velocity of the particle, that is waves are traveling particles. Particle waves ne మనం ఏమని చెప్తాము అంటే ఇక్కడ మ్యాటర్ వేవ్స్ లేకపోతే డి బ్రోగ్లీ వేవ్స్ అని మనం ఎలా వస్తుంది ఈక్వేషన్ అనేది మనం చూద్దాం. ఇదే రాయాల్సిన అవసరం లేదు స్టూడెంట్స్, ఇది దీనికోసం అంతే. ప్లాంక్స్ ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు, ఈక్వల్ టు h nu. ఐన్స్టీన్ మాస్ ఎనర్జీ మాస్ ఈక్వివాలెన్స్ ఈక్వేషన్ తెలుసు, ఈక్వల్ టు mc². c బదులు మనము c అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్, c బదులు మనము v తీసుకుంటున్నాం. So mv square, it is equation 1, it is equation 2. Then it can be written as mv square equal to h nu, equation number 3. Equation 1 nu equation 2 nu g బదులు ఏం రాస్తున్నా అంటే mv square, mass speed of light in vacuum. But we know that speed of light v equal to nu lambda, then nu equal to v by lambda, nu equal to v by lambda. దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mv స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ ఏం రాసుకోవచ్చు v by lambda, ఒక v క్యాన్సిల్ అయిపోతే mv ఈక్వల్ టు h by lambda అని, then lambda is equals to h by mv అని చెప్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి h by m into h అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, m అనేది మాస్, v అనేది వెలాసిటీ. బట్ m into v ఏమని చెప్తామంటే మొమెంటం అని చెప్తాం. p is called momentum or linear momentum of the particle. Momentum of the particle which is a product of mass and velocity అని చెప్పొచ్చు. m into v ని మొమెంటం అని చెప్తాం. ఇది ఈ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది అనే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది రాసి టర్మ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది స్టూడెంట్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో రైట్ డౌన్ డి బ్రోగ్లీస్ రిలేషన్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టైనిటీ ప్రిన్సిపల్?
Heisenberg uncertainty principle. What is Heisenberg uncertainty principle? According to this principle, 7th one students, according to this principle, it is not possible to measure both the position and the momentum of electron at a time exactly. So electron atom లో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ మొమెంటం ఒకేసారి మెజర్ చేయడము ఎగ్జాక్ట్ గా నాట్ పాసిబుల్, అసాధ్యమవుతుంది. దీన్నే హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టైనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంట. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా డెల్టా x డాట్ డెల్టా b ఈక్వల్ టు h బై 2 పై అని చెప్తాం. సో చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్, చేంజ్ ఇన్ ద మొమెంటం, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ Heisenberg uncertainty principle students. So these are most important questions from the chapter dual nature of radiation and matter. ఇంకా ఒక చాప్టర్ ఉంది, ఆ చాప్టర్ లో 2 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ కి వెళ్దాం స్టూడెంట్స్. వాటితో పాటు ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా వస్తాయి కమింగ్ క్లాసెస్ లో ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ ఆల్ టుడేస్ క్లాస్. ఫాలో ద ఛానల్, లర్న్ బెటర్, స్కోర్ బెటర్ స్టూడెంట్స్.